ॐ सर्वश्रुतिशिरोरत्न समुद्भासितमूर्तये वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। रामकृष्णमहं वन्दे पूर्णं ब्रह्म सनातनं सच्चिदानन्दरूपोऽपि योऽवतीर्णो युगे युगे। मातरं शारदां वन्दे जगन्मातृस्वरूपिणीं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शिवानन्दमहं वन्दे तारकेश्वररूपिणं लीलासहचरं नित्यं महापुरुषसंहितम्। अध्यात्म रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य नवमे अध्याये अस्माभिः आलोचितं पूर्वं यत् भरतः अयोध्यातः सर्वैः सह दण्डकारण्यं समागतः। भरतमुखात् दशरथस्य मृत्युवार्तां निशम्य श्रीरामः अतीव दुःखितोऽभूत्। तदनन्तरं सर्वे कियत्कालं विलापं कृत्वा मन्दाकिनी नद्यां स्नानादिकं परिसमापितवान्। तदनन्तरं यदर्थं भरतः वसिष्ठेन सह मातृभिः सह तथा अन्यैः अयोध्यानिवासिभिः तत्र समागतः, तत्कारणं स निवेदितवान् श्रीरामचन्द्राय। रामचन्द्रम् अयोध्यां नीत्वा
अयोध्यायाः सिंहासने यथा स आरूढ़ो भवेत् तदर्थम एव निर्बंधं कर्तुं स तत्र समागतः। एतं निर्बंधम एव प्रकटयितुं एतं निर्बंधमेव प्रकटयितुं भरतः श्रीरामचन्द्रम् उद्दिश्य अत्र कथयति राम राम महाभाग स्वात्मानम् अभिषेचय राज्यं पालय पित्रन्ते ज्येष्ठत्वं मे पिता यथा। यतः त्वमसि ज्येष्ठपुत्र दशरथस्य अतएव पितृसिंहासने तवैव अधिकारः। अतः अधिकार रक्षार्थं शीघ्रमेव त्वया तत्र गन्तव्यम्। स कथयति राम राम महाभाग स्वात्मानम् अभिषेचय राज्यं पालय पित्रस्ते ज्येष्ठस्त्वं मे पिता यथा। न केवलं रामचन्द्रं प्रति निर्बन्धं कुरुते स भरतः, तत्र कारणमपि स कथयति। न केवलं त्वं ज्येष्ठः पुत्रः परन्तु त्वमसि क्षत्रियकुलोद्भवः। अतः तव क्षत्रियकुलोचितो धर्मः अस्ति। तस्य धर्मस्य परिपालनमपि त्वया विधातव्यं। स कथयति क्षत्रियाणामयं धर्मो यत् प्रजापरिपालनम् इष्ट्वा यज्ञैर्बहुविधैः पुत्रानुत्पाद्य तन्तवे राज्ये पुत्रं समारोप्य गमिष्यसि ततो वनम्। एतत् पूर्वम् अस्माभिः आलोचितं। स क्षत्रियाणामयं धर्मो यत् प्रजापरिपालनम्, प्रजानां परिपालनं तत्र अयोध्यायां स्थित्वा भवितुमर्हति, न तु दण्डकारण्यं समागत्य। अतएव स भरतः स्मारयति रामचन्द्रं यत् क्षत्रियाणाम् अयं धर्मो प्रजापरिपालनम् इष्ट्वा यज्ञैर्बहुविधैः पुत्रानुत्पाद्य तन्तवे। तदनन्तरं राजकार्यपरिचालनावसरे यागादिकं समापनीयम्। अतः कथयति यज्ञैर्बहुविधैरिष्ट्वा तथा पुत्रानुत्पाद्य तन्तवे। तत्र पुत्रोत्पत्तिरपि विधातव्या तथा राज्ये पुत्रं समारोप्य वनं समागतः इदानीं त्वं। परन्तु वनसमागमकाल न प्राप्तः। यतः तत्पूर्वं यत् कर्तव्यं तत्तु न परिसमापितम्। अतएव तत्कर्तव्यं पूरयित्वा एव वनागमनं वनवासः तव समीचीनो भवेत्। अतः स कथयति इदानीं वनवासस्य कालो नैव प्रसीद मे। इदानीं वनवासस्य काल तु न सम्प्राप्तः। তাহলে আমরা যেটা আগে দেখেছি যে ভরত সবাইকে নিয়ে চলে এসেছেন দণ্ডকারণ্যে। উদ্দেশ্য হচ্ছে রামচন্দ্রকে আবার ফিরিয়ে নেবেন। রামচন্দ্র কিন্তু জানতেন না যে দশরথের মৃত্যু হয়েছে। তো যখন শুনলেন ভরতের মুখ থেকে যে রামচন্দ্র পরলোক গমন করেছেন, স্বর্গ আরোহণ করেছেন, কাজেই সবাই অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। রামচন্দ্র বিশেষ করে খুবই দুঃখিত হলেন। তো অনেকক্ষণ ধরে বিলাপ টিলাপ করলেন। করার পর সবাই মিলে সেখানে মন্দাকিনী বলে নদী আছে, সেই মন্দাকিনী নদীতে স্নান টান করে এলেন। তারপর ভরত রামচন্দ্রের কাছে তার যে উদ্দেশ্য, কি উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছেন সেটি স্পষ্ট ভাষায় বললেন। রাম রাম মহাভাগ স্বাত্মানম অভিষেচয়। তুমি নিজেকে অভিষিক্ত করো, অর্থাৎ রাজসিংহাসনে তুমি আরোহণ করো। তো সিংহাসনে আরোহণকালে একটা অভিষেক ক্রিয়া থাকে। বিভিন্ন তীর্থজল তার মস্তকে সেচন করা হয়, সেই বলছেন অভিষেচয়। এবং রাজ্যং পালয়, তুমি রাজ্য পালন করো। কেন? তুমি হচ্ছে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার। আর শুধু তাই নয়, তুমি যেহেতু ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, কাজেই
তোমার কুলধর্ম একটি রয়েছে, ক্ষত্রিয় কুলের যে ধর্ম প্রজা পরিপালন সেটি তোমার আছে, সেই পরিপালনের কর্তব্য তোমার। এবং তারপর যখন তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, তারপর সেই পুত্রের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে তুমি বনবাসী হতে পারো, তার আগে নয়। কাজেই ভরত এখানে রামচন্দ্রকে তার যে কর্তব্য সেটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। ইদানিং বনবাসস্য কালনৈব প্রসীদমে, বলছেন আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও, কারণ আমার প্রতি যদি তুমি প্রসন্ন হয়ে আমার অনুরোধ রক্ষা করো তাহলেই কেবলমাত্র আবার সুস্থিতি বজায় হবে। ইদানিং বনবাসস্য কালনৈব প্রসীদমে মাতুর্মে দুষ্করং কিঞ্চিত স্মর্তুম নার্হসি পাহিনঃ। তো ভরত পুনঃ কথয়তি মাতুর্মে দুষ্কৃতম কিঞ্চিত কৈকেয়্যা কিঞ্চিত দুষ্কৃতম আচরিতম, পরন্তু ইদানীম তদ্দুষ্কৃতস্য স্মরণকালঃ নাস্তি, স্মরণাবসরঃ নাস্তি। কথয়তি মাতুর্মে দুষ্কৃতম কিঞ্চিত স্মর্তুম নার্হসি, ইদানীম স্মর্তুম নার্হসি পাহিনঃ। কারণ তিনি বলতে চাচ্ছেন যে যদি রামচন্দ্র সেই কৈকেয়ী এরকম করেছেন, সেই জন্য কৈকেয়ীর প্রতি অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ তার হৃদয়, কাজেই আবার সেখানে ফিরে যাবেন অযোধ্যাতে, সেটা তিনি চাচ্ছেন না। তো ভরত তাকে বলছেন যে না, এখন সেটা স্মরণ করার সময় নয়, যেহেতু তোমার কর্তব্য রয়েছে পুত্র হিসাবে, জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে তোমার কর্তব্য রয়েছে, কাজেই কর্তব্য পরিপালন করাই হচ্ছে তোমার পক্ষে সমীচীন হবে। কাজেই সেটা স্মরণ করে তুমি অযোধ্যায় ফিরে যাবে না, সেটা সমীচীন হবে না। তাই বলছেন পাহিনঃ, আমাদের তুমি পালন করো, যেহেতু তুমি রাজা। রাজা এই অর্থে তুমি হলে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে তোমার এই রাজসিংহাসনে বসার অধিকার রয়েছে। ইত্যুক্ত্বা চরণৌ ভ্রাতুঃ শিরস্যাধায় ভক্তিতঃ রামস্য পুরতঃ সাক্ষাৎ দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি। রামস্য পুরতঃ সাক্ষাৎ দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি। রামচন্দ্রস্য সমীপম দণ্ডবৎ পতিতঃ। দণ্ডবৎ প্রণাম বিধানম ক্রিয়তে, অত্র আত্মসমর্পণস্য সূচকমেতৎ দণ্ডবৎ প্রণিপাতঃ। तत्र तु अष्टांग प्रणाम साष्टांग प्रणाम एतत् अस्माभिरालोचितम्। अत्र स कथयति भरतः रामस्य पुरतः साक्षात् दण्डवत् पतितो भुवि चरणौ भ्रातुः शिरस्याधाय भक्तितः। भ्रातुश्चरणौ शिरसि आधाय, शिरसि संस्थाप्य भक्तितः, भक्तिपूर्वकं रामचन्द्रं प्रति तस्यासीत् भरतस्यासीत् अविचलिता भक्ति। अतएव तस्या भक्तेः निदर्शनरूपेण भरतः रामचन्द्रस्य पदयुगलं स्वशिरसि स्थापितवान्। তাই বলছেন ইত্যুক্ত্বা চরণৌ ভ্রাতুঃ শিরস্যাধায় ভক্তিতঃ। শুধুমাত্র ভক্তির বশবর্তী হয়ে তিনি রামচন্দ্রের চরণ যুগল নিজের মস্তকে তিনি স্থাপন করেছিলেন। তখন রামচন্দ্র কি করলেন? উত্থাপ্য রাঘব শীঘ্রম আরোপ্যঙ্কে অতি ভক্তিতঃ উবাচ ভরতং রাম স্নেহার্দ্রনয়ন শনৈঃ। উত্থাপ্য রাঘব শীঘ্রম আরোপ্য অঙ্কেতি ভক্তিতঃ। অঙ্কে আরোপ্য রামচন্দ্র स्वस्य অঙ্কে ক্রোড়ে উৎসঙ্গে বা ভরতম স্থাপিতবান। উবাচ ভরতং রাম স্নেহার্দ্রনয়ন শনৈঃ। ভরতবচনং রামচন্দ্র শ্রুতবান। ভরতেন যদুক্তম यत् ज्येष्ठपुत्र सन् सिंहासनाधिकार त्वया कर्तव्यः तथा त्वं क्षत्रियकुलोत्पन्नः अतएव क्षत्रियोचित धर्म त्वया पालयितव्यः। एतत् सकलं रामचन्द्र श्रुतवान् भरतमुखात्।
ইদানিম রামচন্দ্র প্রত্যুত্তর রূপেণ কিঞ্চিত ভাষতে। এতক্ষণ পর্যন্ত ভরতের কথা তিনি শুনেছেন। ভরত তাকে তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এখন রামচন্দ্র তাকে আবার তার কি বক্তব্য, তিনি কেন ফিরে যেতে চান না অযোধ্যায়, বনবাস 14 বছরের বনবাসে তিনি এসেছেন, কেন তিনি ফিরে যেতে চান না, তার অনুরোধ কেন তিনি গ্রহণ করতে চান না, ভরতের অনুরোধ কেন তিনি রক্ষা করতে চান না, সেটি এখানে বলছেন। শৃণুবৎস প্রবক্ষ্যামি তয়োক্তং যত্তথৈব তৎ কিন্তু মাম অব্রবীত্তাতো নববর্ষাণি পঞ্চচ। শৃণুবৎস, ভরতং প্রতি তস্য আনুকূল্যম তস্য স্নেহ বৎস ইত্যনেন এব প্রকাশিতঃ। তাকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে তিনি বলছেন, বৎস বলে সম্বোধন করে বলছেন, শৃণুবৎস প্রবক্ষ্যামি তয়োক্তং যত্তথৈব তৎ তয়া যদুক্তম তত্তথৈব। এটাই হচ্ছে শৈলী, তুমি যা বলেছ সেটা আমি মেনে নিচ্ছি। মানে সঙ্গে সঙ্গে তার কথা প্রত্যাখ্যান করছেন না, তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছেন না। কাজেই তাকে উৎসাহিত করার জন্যে তস্मै উৎসাহং বিধাতুম সকথয়তি তয়োক্তম যত্তথৈব তৎ তয়া যদুক্তম তত্তথৈব ভবতু এতত্তু সমীচীনম যত্তয়া উক্তম তত্তু অসমীচীনং ন কিঞ্চিৎ সমীচীনমেব যতঃ অহম জ্যেষ্ঠপুত্রः দশরথस्य তথা অহম ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবः অতএব ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব ভূত্वा বনবাসেন কালয়াপনম ন সমীচীনম এতত্ত ত্বয়া যদুক্তম তত্তু সম্যগেব কিন্তু মামব্রবীত্তাতো নববর্ষাণি পঞ্চচ। অতএব পিতৃসত্য পালনম তথা পিতুরাদেশः পরিপালনীয় এব পুত্রেণ এতদেব স্মারয়তি ইদানীম রামচন্দ্র ভরতম। মাম অব্রবীত তাতো, তাতো ইত্যুক্তে দশরথः মাম অব্রবীত এতত্তু যদা তু এতৎ সকলম সংঘটিতম তত্র অযোধ্যায়াম তদানীম ভরতः আসিত মাতুলালয়ে। অতএব স এতৎ ন তস্য বিদিতম আসিত অতঃ রামচন্দ্র কথয়তি ভরতমুদ্দিশ্য মাম অব্রবীত তাতো নববর্ষাণি পঞ্চচ। নববর্ষাণি পঞ্চচ ইত্যুক্তে 14 বর্ষাণি উষিত্वा দণ্ডকারণ্যে পুরং পশ্চাৎ সমাপিশ। দণ্ডকারণ্যে উষিত্वा তত্র নিবাসং কৃত্वा 14 বর্ষাণি তদনন্তরম পুরং পশ্চাৎ প্রবিশ সমাবিশ অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনং কুরু তদানীম এব। 14 বছর বনবাস কাল কাটিয়ে তারপর তুমি অযোধ্যাতে ফিরে এসো। এই কথা পিতা দশরথ আমাকে বলেছেন। কাজেই যে পিতার আদেশ, সেই আদেশ উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তাই বলছেন উষিত্वा দণ্ডকারণ্যে পুরং পশ্চাৎ সমাবিশ ইদানীং ভরতায়েদং রাজ্যং দত্তং ময়াখিলম। ইদানীম ইদং রাজ্যম ইদং অখিলং রাজ্যম ময়া দত্তম। রামচন্দ্র ভাষতে যৎ ময়া ভরতায় অখিলম রাজ্যম সকলম রাজ্যম অযোধ্যা রাজ্যম ভরতায় এব সমর্পিতম। অতএব যৎ সমর্পিতম তস্য পুনরাদানম পুনঃ গ্রহণম ন সমীচীনম ভবতি ন কেবলম যৎপূর্বম উক্তম যৎ দশরথেন অহম আদিষ্টঃ। অতএব পিতুর আদেশ পরিপালনম মম কর্তব্যমেব। কাজেই পিতার আদেশ আমাকে পরিপালন করতে হবে। পিতা আমায় বলেছেন 14 বছর বনবাসী হয়ে থাকতে হবে। কাজেই সেই বনবাসকালে লক্ষণ আমার সঙ্গে চলে এসছেন, আর আগের থেকেই কথা হয়ে রয়েছে যে ভরত রাজা হবেন। এই কৈকেয়ী যা বলেছিলেন সেই অনুযায়ী ভরত রাজা হবেন, সেটাই আগের থেকে নির্ধারিত হয়ে আছে। ততঃ পিতৃৈব সুব্যক্তম রাজ্যং দত্তং তবৈব হি। পিতৃৈব সুব্যক্তম তদানীম যদা রামচন্দ্রস্য বনবাসায় আদেশ দশরথেন প্রদত্তঃ তদানীমেব এতৎ নির্ধারিতম। তস্য রামচন্দ্রস্য বনবাসকালে
সিংহাসনম ন শূন্যম স্যাৎ তস্মিন কালে কহ সিংহাসনম আরোহেত ইত্যপি তদানীম নির্ধারিতম। কাজেই সিংহাসন তো আর শূন্য থাকতে পারে না। কাজেই রামচন্দ্র তিনি বনগমন করেছেন। কাজে ওই সময়ে সিংহাসন তো শূন্য থাকবে না, তখন কে সিংহাসনে বসবেন সেটা দশরথী নির্ধারণ করে গেছেন, এবং সেটা আমরা আগেই জানি যে কৈকেয়ীর অনুপ্রেরণায় এসব পড়েছেন। তাই ততঃ পিতৃৈব সুব্যক্তম, তখন পিতার দ্বারাই সেটা ভালোভাবে ব্যক্ত হয়েছে, মানে স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়ে গেছেন, বলে গেছেন যে সিংহাসনে রামচন্দ্র যখন বনবাসী হয়ে থাকবেন তখন সিংহাসনে আরোহণ করবেন ভরত, কৈকেয়ী পুত্র ভরত। রাজ্যং দত্তম তবৈব হি, তবৈব রাজ্যং দত্তম, তোমাকেই সেই রাজ্য তিনি দিয়ে গেছেন। অতঃ পিতুর্বচ কার্যম আবাভ্যাম অতিযত্নতঃ, পিতুর্বচ কার্যম আবাভ্যাম অতিযত্নতঃ, মানে আমাদের দুজনের দ্বারা পিতুর্বচ কার্যম, পিতার বচন করতে হবে, মানে পিতার আদেশ পরিপালন করতে হবে। পিতার যেটা অভীষ্ট, পিতার যেটা অভিপ্রেত সেটা আমাদের সম্পন্ন করতে হবে। তাই বলছেন পিতুর্বচ কার্যম আবাভ্যাম অতিযত্নতঃ, যেভাবে যতটুকু বলেছেন সেইটুকু কিন্তু করতে হবে। তাই বলছেন অতিযত্নতঃ পিতুর্বচ আবাভ্যাম কার্যম পিতুর্বচনমুল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্র ইয়স্তু বর্ততে। অত তু রামচন্দ্র ভরতং প্রতি কথয়তি যৎ ন কেবলম পিতুর্বচনম কার্যম পিতুরাজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়া তত্র তু অপরম কারণমপি অস্তি। পিতুর্বচনমুল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্রো ইয়স্তু বর্ততে স জীবন্নেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেত। এতত্তু শাস্ত্রে অস্তি মন্যে ইতঃ রামচন্দ্র ভাষতে যৎ পিতুর্বচনম পিতুরাজ্ঞা পরিপালনীয়া ইতি তু সর্বত্রৈব স্বীক্রিয়তে, পরন্তু আজ্ঞা यदि न परिपाल्यते तदानीं प्रत्यवायो भवति, प्रत्यवायरूपेण पापरूपेण किं भवेत्, कस्य फलस्य सिद्धिर्भवेत्। एतत् कथयति श्रीरामचन्द्रः स्वतन्त्रो यस्तु वर्तते। पित्रा यद् उपदिष्टम, पिता যা উপদেশ করেছেন সেটাকে যদি উল্লঙ্ঘন মানে পালন যদি কেউ না করে এবং স্বতন্ত্র মানে স্বাধীনভাবে থাকে, পিতার কথায় কর্ণপাত না করে নিজের ইচ্ছা মতো তিনি কাজ করলেন, তাতে কি হয় বলছেন জীবন্নেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেত। জীবন্নেব মৃতকো, মৃতক মানে মৃত্যু প্রাপ্ত, মৃত, এই যে মৃতক কথার অর্থ মৃত। তাহলে জীবন্নেব মৃতক, যদিও সে বেঁচে আছে কিন্তু আসলে তার মৃত্যু হয়েছে, কারণ সে মহা অপরাধী মহাপাপ করেছে। পিতৃবাক্যস্য উল্লঙ্ঘনম তো মহাপাপম এব। অতএব যদ্যপি স দেহধারী প্রাণধারী জীবন পুরুষ, পরন্তু বস্তুগত্যা স মৃত্যুমাপন্ন সমৃতক। দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেত, তস্য দেহপাতাদূর্ধ্বম দেহকালপাতাদনন্তরম তস্য তু নিরয়গমনম ভবেত। নিরয়গমনম ভবেত, নিরয়ং গমেত। দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেত। তস্মাদ রাজ্যং প্রসাদিত্বম বয়ং দণ্ডকপালকাঃ ভরতস্ত্বম অব্রবীদ রামং কামুকঃ মূঢ়দিঃ পিতা সৃজিতো ভ্রান্ত হৃদয়ো উন্মত্তো যদি বক্ষ্যতি তৎসত্যমিতি ন গ্রাহ্যম ভ্রান্তবাক্যম যথা সুধীহি। সজীবন্নেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং, বেঁচে থেকে থেকেই সে মৃত হয়ে যাবে এবং তার নিরয় গমন হবে, নরক গমন হবে। তস্মাৎ রাজ্যং প্রসাদি, সেই জন্য তুমি রাজ্য প্রশাসন করো। ভরতকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন, রামচন্দ্র বলছেন তস্মাৎ রাজ্যং, কেন
যেহেতু পিতৃবাক্য পরিপালন করা আমাদের সবার কর্তব্য, যিনি পিতৃবাক্য পালন না করেন, পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন করেন, তার নরকগমন হবে, নিরয়ং গচ্ছেৎ। তস্মাৎ রাজ্যং প্রসাধি, সেই জন্য তুমি রাজ্য শাসন করো। বয়ং দণ্ডক পালকা, রামচন্দ্র বলছেন আমরা দণ্ডকারণ্যের পালক, অর্থাৎ আমি দণ্ডকারণ্যে থাকব এবং এখানকার পরিপালন করব। আমি যেহেতু রাজা, কাজেই দণ্ডকারণ্যে পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই জন্য আমি দণ্ডকারণ্যকে পালন করব। বয়ং দণ্ডক পালকাহ ভরতস্তু ইদম অব্রবিদ রামং। এটা শুনে ভরত কিন্তু মেনে নিতে পারলেন না। রামচন্দ্রস্য অয়ম এতম উপদেশম ভরত ন স্বীকৃতবান। সতু পুনঃ রামচন্দ্রমুদ্দিশ্য উক্তবান যথা পূর্বম স রামচন্দ্রমুদ্দিশ্য উক্তবান যৎ তব অযোধ্যা প্রত্যাগমনম এব সমীচীনম ক্ষত্রিয় ধর্ম পরিপালনম সমীচীনম। ইদানীম তু পুনরপি রামচন্দ্রম উদ্দিশ্য ভরত উক্তবান ভরতস্তু অব্রবিদ রামং ইদানীম তু পিতুঃ নিন্দাবচনম এব ভরতমুখাৎ শ্রূয়তে। এতদপি রামচন্দ্রেণ ন অনুমোদিতম। স কথয়তি ভরত কামুকো মূঢ়ধিঃ পিতা স্ত্রীজিতো ভ্রান্তহৃদয়ো উন্মত্তো পিতৃবচনম তু পরিপালনম। পরন্তু यदि पिता एवं भवेत्, कीदृशो भवेत्? कामुक मूढधि तथा स्त्रीजित भ्रांत हृदय उन्मत्त, तादृशस्य पितुर्वचनं न ग्राह्यं, तस्य तादृशस्य पितुराज्ञा न परिपालनीया। अत्र पितुर्विशेषणानि प्रदत्तानि कामुक मूढधि स्त्रीजित भ्रांत हृदय उन्मत्त। यत्तु यदुक्तं भरतेन रामचंद्रेण तु सर्वम् एव निराकृतम्। एतानि सर्वाणि विशेषणानि रामचंद्रेण निराकृतानि। कथम्? स अन्ते कथयति स भरतः तत्सत्यमिति न ग्राह्यं भ्रान्तवाक्यं यथा सुधिः। सुधिः सु शोभनाधीर्मतिर्यस्य स सुधिः। সুধী ব্যক্তি, যার বুদ্ধি নির্মল, বুদ্ধি স্থির, সেই ব্যক্তি কি করেন? তার বাক্য যেমন আমরা গ্রহণ করি, তার উপদেশ যেমন আমরা মেনে চলি, যিনি সেরকম নন, এই যে যা বিশেষণগুলো দিলেন দশরথের প্রতি, দশরথের উদ্দেশ্যে ভরত, স্ত্রীজিত ভ্রান্তহৃদয় ইত্যাদি, সেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। তিনি পিতা, মেনে নিচ্ছি, কিন্তু পিতা যদি এই ধরনের স্বভাবের হন, তিনি যদি সুধীনান হন, শোভন বুদ্ধি বিশিষ্ট, মতি বিশিষ্ট যদি না হন, তিনি যদি উচ্ছৃঙ্খল হন বা এরকম বিভিন্ন দোষ ত্রুটি তার থাকে, তাহলে পিতা হলেও কিন্তু তার কথা মেনে নেওয়া উচিত নয়। এটা হচ্ছে ভরতের যুক্তি। রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, কিন্তু রামচন্দ্র তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি ধর্ম সম্রাট, তাই তিনি জানেন প্রকৃত ধর্ম কি এবং পিতা কোন অবস্থায় এই কথাটি বলেছেন। এখানে দেখুন ওই রামচন্দ্রের যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, যে সত্য রক্ষা, তিনি সত্য বিগ্রহ, যেটা শ্রী শ্রী ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখি, সত্য বিগ্রহ তিনি, সত্যের জন্য সব কিছু তিনি পরিত্যাগ করতে রাজি, এবং এমনভাবে তার জীবন যে সত্য থেকে একটুমাত্র বিচ্যুতি তার অজ্ঞাতসারেও হয়নি। অজ্ঞাতসারে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয় মানুষ, কিন্তু তার এমন অবস্থা হয়েছিল যে তিনি সত্য বিগ্রহ, সত্যে প্রতিষ্ঠিত, কাজে অজ্ঞাতভাবেও, তার অজান্তেও কোনো অসত্য আচরণ তিনি করতে পারেননি। রামচন্দ্র এখন কিন্তু সত্যের জয়গান করছেন। রাম উবাচ ন স্ত্রীজিত পিতা ব্রূয়ান ন কামী নৈব মূঢ়ধি পূর্বং প্রতিশ্রুতং তস্যৈ সত্যবাদী দদৌ ভয়াৎ। দেখুন রামচন্দ্রের বিশেষত্ব, তিনি যে পিতাকে এতক্ষণ ভরত
ইয়ে করলেন, নিন্দা করলেন, তাকেই বলছেন যে না, এটা নিন্দনীয় চরিত্র নন তিনি বলেন সত্যবাদী। সেই জন্য সত্যের অনুরোধে তিনি এত সব করেছেন। কাজে তাকে যে বিভিন্ন বিশেষণ প্রয়োগ করে তুমি নিন্দা করেছ, সেটা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেটা সমীচীন নয়। ন স্ত্রীজিত পিতা ব্রূয়ান্ন কামী নৈব মূঢ়ধি তয়া তন্ন বক্তব্যম যত পিতা দশরথ আসিত কামী তথা মূঢ়ধি এতত্তু ন সমীচীনম পূর্বং প্রতিশ্রুতম তস্যৈ এতদ্গর্হাবচনম ন প্রয়োক্তব্যম কিমर्थम यतः पूर्वं प्रतिश्रुतं दशरथेन पूर्वमेव कैकेयीं प्रति प्रतिश्रुतं यत् यथा कालं वरदानं करिष्यामि प्राणरक्षाकृता कैकेय्या एतत् विज्ञातमेव अस्माकं तस्मिन् तदानीं काले दशरथेन कैकेयीं प्रति उक्तं यत् वरग्रहणं कुरु इति। তখনই বলেছিলেন যে তুমি বর আমার কাছ থেকে নাও, তুমি আমার যুদ্ধে প্রাণ রক্ষা করেছ, কাজে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, কাজে কৃতজ্ঞতা হিসেবে আমি তোমাকে বর দিতে চাই। কৈকেয়ী বলেছিলেন আমি যথাসময়ে চেয়ে নেব। কাজে ওই যে আগে দশরথ প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন যে কৈকেয়ীকে বর দান করবেন, এবং যখন তিনি বর চাইবেন তখন তাকে প্রত্যাখ্যানকার কোনো প্রশ্ন নেই, তাহলে তার ওই সত্যবাদিতা থাকবে না। ওই কথাই রামচন্দ্র স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ভরতকে। পূর্বং প্রতিশ্রুতং তস্যৈ কৈকেয়্যৈ প্রতিশ্রুতম সত্যবাদী দদৌ ভয়াৎ যতঃ স দশরথ সত্যবাদী অতএব পূর্বং যৎ প্রতিজ্ঞাতম তদেব দদৌ স দশরথ দত্তবান असत्याद भीतिरधिका महतां नरकादपि। पूर्वं तु गर्हावचनं दशरथम् उद्दिश्य भरतेन उक्तम्। इदानीं रामचन्द्रः तस्य दशरथस्यैव प्रशंसावचनम् उच्चारयति। स कथयति महतां असत्याद भीतिरधिका रामचन्द्रस्य नये अयं दशरथ महाजन। तादृशै विशेषणै तस्य परिचयः भरतेन यत् प्रदत्तः तादृशः परिचयः न समीचीनः। स तु महान्। कुतः महान्? यतः असत्याद् भीतिरतिका महतां नरकादपि। नरकादपि महतां असत्याद भीतिर अधिका भीतिरस्ति। ये महाजनाः, ये महान्तो जनाः, तेषां तु भीतिरस्ति असत्य विषये। यदि असत्याचरणं ते कुर्वन्ति तदानीं तु तेषां निरयगमनं भविष्यति, तेषां दुःखप्राप्तिर्भवेत्। यथा नरकदुःखं, नरकगमनेन दुःखप्राप्तिर्दुःखानुभवः सर्वेषाम् एव भवति। परंतु ये असत्यभाषिणः तेषां तु दुःखानुभवः नरके यथा दुःखानुभवो भवेत् तदपेक्षया अपि अधिक एव। কাজেই তাই বলছেন যে অসত্যাদ ভীতিরধিকা মহতাং নরকাদপি। যারা মহাজন, সাধারণ মানুষ অসত্য ভাষণে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কাজেই অসত্য ভাষণ তাদেরকে পীড়া দেয় না। কিন্তু যারা প্রকৃত অর্থে মহাত্মা, মহাজন, কারণ তারা সদাচার পরায়ণ, তারা জীবনের যে লক্ষ্য পরমেশ্বর ভগবান, তার যে উপলব্ধি সেটি জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করেছেন, এবং পরমেশ্বর হচ্ছেন সত্যস্বরূপ। কাজে যে সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য, সত্যপথ থেকে প্রচ্যুত হয়ে সেটি সম্ভব নয় কোনোভাবেই। সেটি হচ্ছে মহাজনদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাই বলছেন মহতাং অসত্যাদ ভীতির অধিকা নরকাদপি অধিকা। নরক গমন থেকেও বেশি ভয় হচ্ছে তাদের সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া। কাজেই দশরথ এই যে কাজটি করেছেন সেটি তার মহত্বের পরিচায়ক। তিনি যে মহান ব্যক্তি তারই পরিচয় বহন করছে। কাজে তুমি এসব যে বিশেষণ আগে প্রয়োগ করেছো দশরথের প্রতি, সেটা একেবারেই উচিত নয়।
সেটা সঙ্গত নয়, উচিত নয়। তাই বলছেন করোমি ইত্যহমপ্যেতৎ সত্যং কস্যৈ প্রতিশ্রুতম কথং বাচ্যম অহং কুরিয়াম অসত্যং রাঘবো হি সন। সেই দশরথের পুত্র আমি। কাজী পিতা সত্য পালন করেছেন, কৈকেয়ীর প্রতি যিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই যে প্রতিশ্রুত বর, সেই বর তিনি দান করেছেন, সেটা সত্য রক্ষা করতে গিয়েই তিনি। তো সেই দশরথের পুত্র আমি রাঘব, রঘুকুলোদ্ভব। তাই বলছেন করোমি অহম ইত্যেব করোমিতি অহমেব অপি এতৎ অহমপি করোমি, আমিও সেটাই করব। পিতা যেমন সত্য রক্ষা করেছেন, আমিও সত্য রক্ষা করব, কারণ পিতাই আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তুমি বনবাসী হবে। এবং পিতা নির্দেশ দিয়েছেন তার সত্য রক্ষা করতে গিয়ে। কাজে সত্য রক্ষার অনুরোধে কৈকেয়ীকে যে বর তিনি দিয়েছেন, সেই বরের ফলেই আজকের এই অবস্থা। কাজে আমি যদি আবার ফিরে যাই অযোধ্যাতে, যে পিতা আমাকে 14 বছর বনবাসী হয়ে থাকতে বলেছেন, তাহলে সত্য রক্ষা হবে না। তাই বলছেন করোমি অহম অপি এতৎ সত্যম কস্যৈ প্রতিশ্রুতম, কস্যৈ নাম কৈকেয়্যৈ প্রতিশ্রুতম কথং বাচ্যম অহং কুরিয়াম অসত্যং রাঘবো হি সন। আমি রাঘব হয়ে রঘুকুল, আমার কুলের গৌরব, কুলের মর্যাদা রয়েছে, কাজেই রঘুকুল উৎপন্ন হয়ে আমি কিভাবে সত্য থেকে বিচ্যুত হব। আমি যদি আবার ফিরে যাই অযোধ্যাতে, তাহলে যে পিতার নির্দেশ মেনে নিয়ে শিরোধার্য করে আমি এখানে এসেছি, তাকেই তো নিষেধ করা হয়, অগ্রাহ্য করা হয়, কাজেই অসত্য পালন হয়ে যাবে। তাই বলছেন আমি রঘুকুল উৎপন্ন হয়ে কিভাবে এটা করতে পারি। ইত্যুদুলিত আকর্ণীয় রামস্য ভরতো ব্রবীত তথৈব চিরবসনো বনে বৎস্যামি সুব্রত। তাহলে এই যে পিতার যে গৌরব, পিতার যে জয়গান এখানে করলেন রামচন্দ্র, সেটা আমাদের শাস্ত্রেও সমর্থিত। এই রামায়ণের সেই বিখ্যাত স্বর্গাদুচ্চতরফ পিতা এসব রয়েছে, ভূমির গরীয়সী মাতা স্বর্গাদুচ্চতরফ পিতা, এসব কথা রয়েছে। এবং আমাদের সেই তৈত্তরীয় উপনিষদ বিখ্যাত মন্ত্র মাতৃদেব হব পিতৃদেবও হব। পিতাই তোমার কাছে দেবতা, দেবতা মানে পরমেশ্বর, মাতাই তোমার কাছে দেবতা, পরমেশ্বর। এরকম পিতার জয়গান আমাদের শাস্ত্রে দেখা যায়। এবং সেই যে ঋগ্বেদের যে প্রথম সূক্ত, প্রথম মণ্ডলের যে প্রথম সূক্ত অগ্নিসূক্ত, সেখানেও পিতার কথাও কিন্তু ইঙ্গিতে বলা হয়েছে, পিতার যেন জয়গানই করা হয়েছে। সনফ পিতেব সুনবে অগ্নে সুপায়নো ভব সচস্বান স্বস্তয়ে। এই একদম শেষের মন্ত্র প্রথম সূক্তের, অগ্নিসূক্তের এই কথা বলা রয়েছে নবম মন্ত্রে। সনফ পিতেব সুনবে অগ্নে সুপায়নো ভব, হে অগ্নি পিতার মতো সুপায়ন হও। মানে পিতা যেমন আমাদের কাছে অনায়াসগম্য, পিতার কাছে সহজেই আমরা যেতে পারি, তিনি আমাদের আবদার শোনেন, আমাদের প্রার্থনা শুনেন, মঞ্জুর করেন, সেরকম তুমিও আমাদের কাছে পিতার মতো হও। আর সচস্বান স্বস্থায়, আমাদের স্বস্তি বিধান করো, আমাদের সঙ্গে থাকো ইত্যাদি। তো সেখানেও কিন্তু ওই পিতেব সুনবে অগ্নে সুপায়ন, পিতা হলেন সুপায়ন, অনায়াসে তাকে আমরা পেতে পারি। অর্থাৎ পিতা যে আমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, এবং পুত্র পিতার প্রতি স্নেহসম্পন্ন, শ্রদ্ধা সম্পন্ন। পিতার পুত্রের প্রতি স্নেহ আছে, আর পুত্রের কাছে পিতাই হচ্ছে সর্বস্ব, পুত্রের কাছে পিতা হলেন সর্বস্ব। কাজেই পিতার যে জয়গান সেটি করা হয়েছে। পুত্রকে পিতা কখনোই বিসর্জন দেন না। মহাভারতের সুন্দর কথা বলা আছে যে বৃন্ত, যখন ফুলটা শুকিয়ে যায় তখন বৃন্ত
ফুলটাকে পরিত্যাগ করে। ফলটা পেকে যায় গাছ থেকে, গাছ সেটাকে পরিত্যাগ করে। গাছ থেকে খসে পড়ে সেই ফল, বৃন্ত থেকে খসে পড়ে সেই ফুল, এতক্ষণ সে ধরে রেখেছিল ফুলটাকে, দিনের শেষে বেলা শেষে সে ফুলটাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু পিতা গাছ কিন্তু কখনো ছেড়ে দেয় না, বৃন্তটা ছেড়ে দেয়। সেরকম পিতা আমাদের কখনো ছেড়ে দেন না। এবং সেটার বিখ্যাত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ধৃতরাষ্ট্র। দুর্যোধন শত অপরাধ করেছে কিন্তু তাকে পরিত্যাগ করেননি। তো এরকম পিতার মহিমা আমাদের শাস্ত্রে খুব দেখা যায়। তাই রামচন্দ্র এখানে যেন ইঙ্গিতে বলছেন ভরতকে যে তুমিও সেই পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, শ্রদ্ধা সম্পন্ন হও। তুমি এইসব যে কটু কথা বলেছ পিতার প্রতি, পিতার উদ্দেশ্যে, সেটা কিন্তু সমীচীন নয়। ইত্যুদীরিতম আকর্ণীয় রামস্য ভরতো ব্রবীত। ইতি উদীরিতম আকর্ণীয় রামস্য, রামস্য উদীরিতম নাম রামস্য বচনম, রামস্য বচনম আকর্ণীয় নাম শ্রুত্বা ভরতো ব্রবীত। ভরত বললেন, কি বললেন? তথৈব চিরবসনো বনে বৎস্যামি সুব্রত, চতুর্দশ সমাস্ত্বন্তু রাজ্যং কুরু যথা সুখম, পিত্রা দত্তং তবৈতদ্রাজ্যং মহ্যং বনং দদৌ, ব্যত্যয়ং যদ্যহং কুর্যাম অসত্যং পূর্ববৎ স্থিতম। তথৈব চিরবসনো বনে বৎস্যামি সুব্রত। বলছি ঠিক আছে, তুমি যখন ফিরে যাবে না তাহলে তোমার মতোই আমি চিরবসন বনে বৎস্যামি হে সুব্রত। রামচন্দ্রমুদ্দিশ্য এতদ্ বিশেষণম প্রযুক্তম ভরতেন সম্বোধনম এতৎ সুব্রত, সুশোভনম ব্রতম যস্য স সুব্রত। ব্রত পরিপালক, সংকল্প পরিপালক, সংকল্প সিদ্ধি যাবৎ, সংকল্প সিদ্ধির যাবন্ন জায়তে তদানীম এব তৎকর্ম কার্যতে তেন সৈব সুব্রত। অত রামচন্দ্রস্য বিশেষণম হে সুব্রত রামচন্দ্র বনে বৎস্যামি, ভরত কথয়তি বনে বৎস্যামি চিরবসনো, চিরং বসনম যস্য স চিরবসন। বলকল পরিধানং কৃত্বা ত্বম যথা বনবাসো বনবাসী অহমেব তথৈব বনবাসী ভবিষ্যামি। চতুর্দশ সমাস্ত্বত্র রাজ্যং কুরু যথা সুখম, তথৈব চিরবসনো বনে বৎস্যামি সুব্রত, চতুর্দশ সমা রাজ্যং কুরু যথা সুখম। यतः स कथ पूर्वमुक्तवान् रामचन्द्रः दण्डकपालकः वयम्। अतएव चतुर्दश समाः इत्युक्ते वर्षाणि राज्यं कुरु यथा सुखम्। अहम् अत्रैव स्थित्वा त्वया सह राज्यं करिष्यामि यथा त्वं दण्डकारण्यस्य परिपालनं कुरुषे तथैव अहं करिष्यामि। चतुर्दश समास्त्वत्र राज्यं कुरु यथा सुखम, पित्रा दत्तं तवैतद्राज्यं मह्यं वनं ददौ। परन्तु रामचन्द्र कथयति एतदपि न स्वीकृतवान् भरतस्य एतद्वचनं न स्वीकृतवान् रामचन्द्रः। स कथयति पित्रा दत्तं तवैतद्राज्यं मह्यं वनं ददौ। एतद्राज्यं पित्रा तवैव दत्तम्। एतद्राज्यम् इत्युक्ते अयोध्या राज्यं पित्रा तवैव दत्तम्। एतद्वनं तु मह्यं ददौ। मह्यं रामचन्द्राय राजा दशरथः वनं ददौ, वनं दत्तवान्। কাজেই তুমি আমার সঙ্গে থেকে এখানে রাজ্য পালন করবে তা হবে না। কেন? এই রাজ্য পালনের দায়িত্ব, এই দণ্ডকারণ্য পালনের দায়িত্ব পিতা আমাকে দিয়েছেন, আর তোমাকে দিয়েছেন সেই অযোধ্যা রাজ্য পরিপালনের দায়িত্ব। তাই পিত্রাদত্তং তবৈতদ্রাজ্যং মহ্যং বনং দদৌ,
ব্যত্যয়ং যদ্যহং কুর্যাম অসত্যং পূর্ববৎ স্থিতম যদি তস্য ব্যত্যয়ং ভবতি ত্বম অত্র আগত্য ভরতঃ অত্র আগত্য দণ্ডকারণ্যস্য রাজা ভবিষ্যতি দণ্ডকারণ্যস্য পরিপালনম করিষ্যতি তদা তু পিতৃসত্যস্য ব্যত্যয়ো ভবতি পিতৃ নির্দেশ পরিপালনম ন ভবতি অতএব কথয়তি ব্যত্যয়ং যদ্যহং কুর্যাম অসত্যং পূর্ববৎ এতেন তো অসত্যম এব অসত্যাচরণম এব পূর্ববৎ ভবেৎ যথা ত্বম উক্তবান অত্র আগত্য যথে রাম অযোধ্যাং প্রতি প্রত্যাগমনং কুরু তদানীং তু পিতুর আজ্ঞা পরিপালনম ন স্যাৎ পিতৃসত্য পরিপালনম ন স্যাৎ অতএব সত্যস্য অপালনম এব ভবিষ্যতি তো ইদানীমপি তথৈব সত্যস্য অপালনম ভবতি এখন এখানেও যদি আমি দণ্ডকারণ্যে রাজত্ব ছেড়ে সেখানে চলে যাই তাহলে আবার যে অসত্য সম্ভাবনা অসত্য পরিপালনের অসত্য আচরণের সম্ভাবনা সেটা চলে আসবে তাই ব্যত্যয়ং যদ্যহং কুর্যাম অসত্যং পূর্ববৎ স্থিতম আগে যেমন অসত্যের সম্ভাবনা হয়েছিল আমি তোমার কথা শুনে যদি সেখানে ফিরে যেতাম অযোধ্যাতে তাহলে আমার সত্য ভঙ্গ হতো এখানেও ঠিক তাই হবে যদি তুমি আমার সঙ্গে থেকে বনবাসী হয়ে দণ্ডকারণ্যের পরিপালন করো আমার মতো চিরবসন হয়ে করো ভরত উবাচ অহমপ্যাগমিষ্যামি সেবে ত্বাম লক্ষ্মণো যথা নো চেত প্রায়োপরিশনেন ত্যজাম্যেতৎ কলেবরম ভরতঃ পুনরপি ভাষতে যৎ অহমপ্যাগমিষ্যামি সেবে ত্বাম লক্ষ্মণো যথা অযোধ্যাম পরিত্যজ্য পূর্ণরূপেণ পরিত্যজ্য অত্র আগমিষ্যামি দণ্ডকারণ্যম আগমিষ্যামি তথা সেবে লক্ষ্মণো যথা যথা লক্ষ্মণ তথা অহমপি সেবে তব সেবাম করোমি যথা লক্ষ্মণ ইদানীম কুরুতে তথৈব অহমপি তব সেবাম করিষ্যামি নো চেত প্রায়োপবেশনেন তত্র যদি ভবতাম রামচন্দ্রস্য সম্মতির্নাস্তি তদানীম কিং করিষ্যামি প্রায়োপবেশনেন ত্যজাম্যেতৎ কলেবরম এতৎ শরীরম প্রায়োপবেশনেন উপবাসী ভূত্বা দেহ ত্যাগঃ এতদেব প্রায়োপবেশনম ইতি কথ্যতে উপবেশনম মানে বসা কি জন্যে ওই প্রায়োপবেশনম যেমন প্রায়শ্চিত্ত এই শব্দের অর্থ করা হয় যে প্রায় মানে তুষ্টং চিত্তম অনেন প্রায়শ্চিত্ত করলে চিত্ত তুষ্ট হয় আমরা জানি প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে যে পাপ আগে আমরা করেছি আমরা জানি না অনেক পাপ করেছি যেহেতু বহু জন্মের পর এই মনুষ্য জন্ম এবং মানুষ জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারেই হোক পাপ করে থাকে এবং পাপ আছে বলেই তার চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে না তাই চিত্তশুদ্ধ কিভাবে হবে সম্পূর্ণভাবে পাপ স্খলন যদি হয় সেজন্য ওই প্রায়শ্চিত্ত যে পাপের ফলে আমার দুঃখ ভোগ হওয়ার কথা ভবিষ্যতে সেটি আমি আগের থেকেই বরণ করে নিলাম কাজেই আমি যে বিভিন্ন রকম চান্দ্রায়ণ সন্তাপন ইত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত রয়েছে তাতে যে আমি দুঃখ ভোগ করে নিলাম তাতে আমার পাপ ক্ষয় হয়ে গেল চিত্ত শুদ্ধ হলো তো এখানে প্রায় উপবেশন বলতেও সেরকম বোঝায় উপবাসী হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কারণ সে জানে আমার ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হবেই আমার দেহান্ত হবেই কাজেই আমি সব আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে আমি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি এটাই প্রায় উপবেশন কথার অর্থ যেমন আমরা দেখি সেই পরীক্ষিত গঙ্গা তীরে প্রায় উপবেশনে বসেছেন কেন যেহেতু তিনি জানেন তক্ষক দংশনেন তস্য মৃত্যুর অবধারিত
সপ্তম দিবসে তস্য মৃত্যুর ভবিষ্যতি তক্ষক দংশনেন, তক্ষক সর্পদংশনেন। এতত্তু ধ্রুবমেব, ঋষিবচনম ধ্রুবমেব। অতএব মৃত্যুঃ প্রতীক্ষাং কুরুতে পরীক্ষিত, তত্র গঙ্গাতীরে উপবিশ্য সর্বম পরিত্যক্তবান স কেবলম ভাগবত কথামৃত পানম কুর্বন্নাসিৎ স পরীক্ষিত। তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন, সেজন্য সেই ক্ষেত্রে বলা হয় প্রায় উপবেশন তিনি করেছেন। কিন্তু প্রায় উপবেশন শুধুমাত্র বসে থাকা নয়, ওই বিষ্ণু চিন্তা করতে করতে, এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। মৃত্যু হবে এই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করার জন্য বসে থাকলাম তা নয়, সেটাকে ঠিক প্রায় উপবেশন বলে না, বলে যখন তার মধ্যে একটা ওই আধ্যাত্মিকতা থাকে, আধ্যাত্মিক কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা থাকে, মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকে, সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে, তাকেই বলে প্রায় উপবেশন। তো এখন বলছেন, ভরত বলছেন, নোচেত প্রায়োপবেশনেন ত্যজাম্যি এতৎ কলেবরম, প্রায়োপবেশনের দ্বারা এই শরীর আমি পরিত্যাগ করব। মানে আমাকে যদি তুমি অনুমোদন না করো আর কি, এটাই বলতে চাচ্ছেন। অহমপ্য আগমিষ্যামি সেবে ত্বাম লক্ষ্মণো যথা, লক্ষ্মণো যথা ত্বাম তথৈব অহমপি ত্বাং সেবে অহম অত্র আগমিষ্যামি, তত্র যদি ভবতাম সম্মতির্নাস্তি অনুমোদনম নাস্তি তদানীম কিং করিষ্যামি প্রায়োপবেশনেন ত্যজাম্যেতৎ কলেবরম ইত্যেবং নিশ্চয়ং কৃত্বা দর্ভানাস্তির্য চাতপে মনসাপি বিনিশ্চিত্য প্রাংমুখ উপবিবেশ সহ। ইত্যেবং নিশ্চয়ং কৃত্বা, ভরত এতাদৃশং নিশ্চয়ং কৃত্বা যৎ প্রায়োপবেশনেন দেহত্যাগমহং করিষ্যামি ত্যজাম্যেতৎ কলেবরম ইত্যেবং নিশ্চয়ং কৃত্বা দর্ভানাস্তির্য চাতপে, आतपे रौद्र मध्ये रौद्र सूर्यातपे सूर्यालोके दर्भान कुशान अस्तिर्य स मनसापि विनिश्चित्य प्राङ्मुख उपविवेश सह, प्राङ्मुख सन स उपविवेश, पूर्वमुख सन स उपविवेश। यतत् अयं संकल्पः प्रायोपवेशनं करिष्यामि रामचन्द्रः पुरतः समुपस्थितः अहं तं दर्शन एव पश्यन् एव तं पश्यन् एव अहं देहपातं करिष्यामि। अयं संकल्पस्तस्य अतएव प्राङ्मुखः सन् स एवं संकल्पं कृतवान्, मनसापि विनिश्चित्य प्राङ्मुखो उपविवेशः। भरतस्यापि निर्बन्धं दृष्ट्वा रामोऽतीव स्मितः। ভরতস্য মনসি, ভরতের মনে যে রামচন্দ্রের প্রতি, রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এতখানি আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, সেটা দেখে কিন্তু বিস্মিত হলেন রামচন্দ্র। রামচন্দ্র ভেবেছিলেন যে ভরত এসেছে আমাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে, তাকে বলে বুঝিয়ে, যদি আমি বুঝিয়ে যদি বলি তাহলে সে মেনে নেবে আমার কথা। কিন্তু ভরত সেটা শোনার পাত্র নন, এবং তিনি যে শুনবেন না, তার যে সংকল্পে তিনি অটুট থাকবেন, দৃঢ়তার সংকল্প, সেটা বোঝানোর জন্য এই প্রায়োপবেশন তিনি করবেন বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। তিনি পূর্বমুখ হয়ে বসে পড়লেন কুশ বিছিয়ে। এগুলো আমাদের পরম্পরা, কুশ একটু পবিত্র জিনিস, কুশ স্পর্শ করে যদি কেউ কিছু করে তাহলে সেই সংকল্প সে পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। আপনারা জানেন যে সংকল্প আমরা যখন করি এই পুজো ইত্যাদিতে, সেখানে কুশও একটি দ্রব্যের মধ্যে গণ্য হয়। আরও জিনিস, কুশ, তিল, হরিতকি, তামা, তুলসী, গঙ্গাজল এসব থাকে সংকল্প করার সময়। তো আমাদের কুশও একটি পবিত্র জিনিস, এবং সেটিকে স্পর্শ করেই আমরা সংকল্প করি। অর্থাৎ এই পবিত্র জিনিসগুলোকে হাতে নিয়ে আমি যখন সংকল্প করছি, সেই সংকল্প আমি পালন করার জন্যে তৎপর থাকব, সেটি বোঝানোর জন্যেই। এবং কোষ আমাদের শাস্ত্রে অত্যন্ত পবিত্র। এই কোষ এমন জিনিস যাকে আর কিছু মার্জনা করার কোনো প্রয়োজন হয় না, সেটি শুদ্ধ, সেটি শুদ্ধ। এবং বলা হয় যে কুশ পুজোর সময় যে কুশ ব্যবহার করা হয়, সেই ব্যবহার করার পর সেই কুশটাকে কোনো একটা পবিত্র জায়গায় ফেলতে, যে কোনো জায়গায়
ফেলে দেওয়া উচিত নয়, পাদস্পর্শ হওয়া একেবারেই উচিত নয়, এরকম কথা কুশ সম্বন্ধে বলা হয়। তো এখন রামচন্দ্র দেখতে পেলেন যে ভরত দর্ভান আস্তিরীয় চাতপে মনসাপি বিনিশ্চিত্য প্রাংমুখ উপবিবেশ স। মুখে শুধু বললেন তা নয়, এটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মুখে অনেক সময় অনেক কিছু বলি, কিন্তু কার্যে সেটা প্রতিফলিত হয় না, মনে হয়তো অন্যরকম থাকে। সেই জন্য যে ঋষিদের সংকল্প এই যে শান্তি মন্ত্রে আছে, এই যে বিখ্যাত শান্তি মন্ত্রের মধ্যে রয়েছে যে মনের দ্বারাও আমি সত্য বলবো এবং বাক্যের দ্বারাও সত্য বলবো। শুধুমাত্র বাক্যের দ্বারা সত্যই যথেষ্ট নয়, মনের দ্বারা যে সত্য সেটি অত্যন্ত উপযোগী, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাং মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম, এরকম কথা বলা হয়, উপনিষদেই রয়েছে। তো বাং মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা আর মনো মে বাচি, অনেক সময় আমরা মুখে বলি, কার্যে সেটি প্রতিফলন ঘটে না। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি শুধুমাত্র রামচন্দ্রকে ভরত যে বলছেন যে আমি প্রায় প্রবেশনে দেহত্যাগ করব, সেটি মুখের কথা নয়, তিনি সত্যি সত্যি করবেন বলে তিনি কুশ বিস্তার করে, কুশ ছড়িয়ে সেখানে বসে পড়লেন। ভরতস্যাপি নির্বন্ধং দৃष्ट्वा রামোতি বিস্মিতঃ, রাম অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, কারণ এরকম জগতে দুর্লভ, জগতে দুর্লভ নিজের যে প্রাপ্য সিংহাসন, সেই সিংহাসন সে অক্লেশে বিসর্জন দিতে চায়। এবং রামচন্দ্র তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তারই সিংহাসনে উত্তরাধিকার, কাজে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করবেন, তিনি রাজ্য পরিচালনা করবেন, সেটি সর্বান্তঃকরণে ভরত চান এবং তার অন্যথা তিনি হতে দেবেন না। এটি দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন রামচন্দ্র। তো अस्माकं पाठ अद्यैव अत्रैव विरतिं यातु। भगवान् श्रीरामचन्द्रः सर्वेषां कल्याणं विदधातु। ॐ रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।